बंधु मु आपणको गोटिए गभीर प्रश्न पचारिबाकु चाहे। केबे एमिति लागिछि कि आपणको पाखरे पूरा दिन थिला किंतु दिन शेष हेबा परे लागिला जे किछि गुरुत्वपूर्ण काम हेला नाही। सकाळु उठिले अनेक योजना करंती, भाबंती आजि मु बहुत किछि करिवि, आजि मु मोर लक्ष्य दिगरे आगकु बढ़िबि, किंतु धीरे धीरे समय कटि जाए। केबे मोबाइल रे, केबे अनावश्यक चिंतारे, केबे छोट छोट कामरे, आउ रातिरे जेतेबेले पछकु बुली देखंती मन भितरे गोटिया प्रश्न आसे, मो समय को मु ठीक भावरे व्यवहार करि पारिली कि? बंधु एही अनुभूति बहुत लोकंक जीवन रे अछि। आमे अनेक थर भाबु जे आम पाखरे समय कम अछि, किंतु सत्य हेला समस्या समयर अभाव नुहे, समस्या हेला समयर सठिक व्यवहार अभाव। प्रत्येक मनीष को दिन रे समान 24 घंटा मिली थाए। किए सही 24 घंटारे निजर जीवन को बदलाए, आउ किए सही 24 घंटा को अनावश्यक जिनिसरे हराई दे। पार्थक्य केवल गोटिए जिनिसरे थाए, समयर मूल्य बुझिबा। भगवान कृष्ण आमको सिखांती जे जीवनर प्रत्येक मुहूर्त मूल्यवान। जेउ समय चलीगला ताहा पुणी फेरिब नाही। सेथिपाई मनीषर कर्तव्य हेला निजर समय आउ कर्म को सत्य दिगरे व्यवहार करिबा। समय एक एमिति संपत्ति जहाकु धनी किंबा गरीब केही अधिक किणी पारिबे नाही। समस्तंक पाखरे समान समय अछि, किंतु समस्ते ताकू समान भावरे व्यवहार करंती नाही। भाबी देखंतु, गोटिए चसी जदि सठिक समय रे बीज न बुणे तेबे से फल पाइबारे असुविधा पाइब। प्रकृतिर समय को बुझी काम करिबा ही तांकर सफलतार रहस्य। आम जीवन मध्य सेमिति सठिक समय रे सठिक कर्म करिबा दरकार, कारण अनेक समय रे सुजोग आम पाखकु आसे, किंतु आमे प्रस्तुत नथिबारु ताकु हराई देउ। किंतु समय को नियंत्रण करिबा माने प्रत्येक मिनिट को कामरे भरी देबा नुहे। समय परिचालनार प्रकृत अर्थ हेला कौन गुरुत्वपूर्ण ताहा बुझिबा, कौन छाड़िबा ताहा जानिबा, आउ निजर जीवन को निजर लक्ष्य अनुसारे चालना करिबा। अर्जुनंक जीवन को मने पकांतु, तांकर पाखरे मध्य अन्य मानंक परि गोटिए दिनरे 24 घंटा थिला, किंतु तांकर ध्यान, कर्तव्य आउ प्राथमिकता स्पष्ट थिला। सेथिपाई से निजर शक्ति को सठिक दिगरे व्यवहार करि पारिथिले। आजिर एही यात्रारे आमे बुझिबा जे केमिति समयर मूल्य बुझी निजर जीवन को अधिक शांतिपूर्ण, शक्तिशाली आउ सफल करि पारिबा। कारण जीवन रे सबुठारु बड़ क्षति टंका हराइबा नुहे, सबुठारु बड़ क्षति हेला सेही समय हराइबा जहा आउ केबे फेरी आसिब नाही। किंतु गोटिए प्रश्न आम समस्तंक मनरे आसे, जदि आमे जानिछु जे समय एते मूल्यवान तेबे आमे ताकु नष्ट काहीकि करू? काहीकि आमे जानि थाउ जे किछि काम गुरुत्वपूर्ण तथापि ताकु काली पाई छाड़ी देउ? एहार उत्तर आम मनर एक दुर्बलता भितरे लुचि रहिछि। मनीषर मन सहज आउ तुरंत आनंद खोजे। से सही काम करिबाकु चाहे जहा एबे ही सुख देव, किंतु जहा आम भविष्यत को मजबूत करे सही काम अनेक समय रे धैर्य आउ नियंत्रण मागी थाए। सेथिपाई आमे अनेक थर छोट छोट आनंद पाई बड़ लक्ष्य को पछकु रखी देउ। गोटिए घंटा मोबाइल रे कटि जाए, गोटिए दिन काली ठारू आरंभ करिबी कही कटि जाए, आउ धीरे धीरे मास परे मास बीती जाए। परे आमे पचारिबा आरंभ करू जे समय एते शीघ्र कोउठी चली गला, किंतु सत्य हेला समय शीघ्र चली जाई नथिला। आमे केवल ताकू सठिक दिग देई पारि नथिलु। भगवान कृष्ण आमको कर्मर महत्व सिखांती। से बुझांती जे मनीषर जीवन केवल इच्छारे बदलेरा। जीवन बदले जेतेबेले इच्छा साहा सठिक कर्म जोड़ी हुए। समय परिचालना मध्य सेमिति। एहा केवल एक टाइम टेबुल तैयारी करिबा नुहे, एहा निजर जीवनर गुरुत्वपूर्ण जिनिस गुड़िकु चिन्हिबा। गोटिए राजांक कहानी मने पकांतु। से जणे बुद्धिमान मंत्री को पचारिले, जीवन रे सबुठारु मूल्यवान जिनिस कौन? मंत्री कहिले, महाराज समय। राजा पचारिले, धन नुहे? मंत्री कहिले, धन हराइले पुणी कमाई करी मिली पारे, किंतु समय थरे चलीगले केबे फेरी आसे नाही। एही कथा राजांक हृदय को स्पर्श कला। से बुझिले जे राज्य चालना धन आउ शक्ति ठारू मध्य अधिक मूल्यवान हेला सठिक समय रे सठिक काम करिबा। आम जीवन रे मध्य सेमिति। बहुत लोक भाबंती जे जेतेबेले सेमाने अधिक समय पाइबे सेतेबेले बड़ काम करिबे। केबे परिस्थिति भल हेबो,
କେବେ ସମୟ ମିଳିବ, କେବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସେ ନାହିଁ। ସଫଳ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗତକାଲି ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଆଜି ଅଛି, ଆଉ ଆଜିର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଆମ କାଲିକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଥମିକତା କ'ଣ? କାରଣ ଯିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ସେ ଶେଷରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଆସେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେବଳ 24 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକା ସମୟରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରୁନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ସମୟର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗ। ସମୟ ପରିଚାଳନାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଅଧିକ କାମ କରିବା ନୁହେଁ। ସମୟ ପରିଚାଳନାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ରଖିବା। ଗୋଟିଏ ନଦୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଦୀ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାଣିକୁ ଏକାସାହା ସବୁ ଦିଗରେ ପଠାଏ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଥରକୁ କାଟି ନିଜର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନଦୀର ପ୍ରବାହ ସବୁ ଦିଗକୁ ବଣ୍ଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଆମ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଯଦି ଆମେ ନିଜର ସମୟକୁ ଅନେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ତାହେଲେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମୟର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଲା ପ୍ରାଥମିକତାର ଅଭାବ। ସେମାନେ ସବୁ କାମକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଫଳରେ ଦିନ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯିଏ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ ସେ ନିଜର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସମୟ ଦେବ ପରେ ସେ ସମୟର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସମୟ ପରିଚାଳନାର ରହସ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜର ଖାଲି ସମୟକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନା କହନ୍ତି? ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବଡ଼ ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମୟକୁ କେବଳ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ପରିଚାଳନାରେ ବିଶ୍ରାମ, ଚିନ୍ତନ ଆଉ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଥକି ଯାଇଥିବା ମନ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଳନ ଶିଖାଏ। କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ପ୍ରୟତ୍ନ କର କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶରୀର ଆଉ ମନର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଅ। କାରଣ ଜୀବନ ଏକ ଦୌଡ଼ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ କେବଳ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଆଉ ସଠିକ୍ ସମୟ ସହ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଏକ କାହାଣୀ କହିବି, ଯିଏ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବନ ବଦଳାଇଥିଲା। ସେହି ମଣିଷର ନାମ ରବି ଥିଲା। ରବି ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାର ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ନିଜର ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବି। ସେ ଏକ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କରୁଥିଲା, ପରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲା, ପରେ ଭାବୁଥିଲା ଏବେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା, କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଉ ଏହି କାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଦିନକୁ ନେଇଗଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେହି ଜାଗାରେ ରହିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରବି ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଅସଫଳ କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୋର ପାଖରେ ସମୟ ତ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦେଖାକଲା। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉଠୁଥିଲେ, ନିଜର ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଆଉ ଶାନ୍ତ ମନ ସହ ନିଜର କାମ କରୁଥିଲେ। ରବି ପଚାରିଲା, ବାବା, ଆପଣ ଏତେ ନିୟମିତ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧ ହସି କହିଲେ, ପୁଅ, ସମୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଥାଏ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଏହାରେ ଥାଏ ଯେ କିଏ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଆଉ କିଏ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ରବି ଧ୍ୟାନ ସହ ଶୁଣିଲା। ବୃଦ୍ଧ ପୁଣି କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ହୁଏ
ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବହୁତ ଇଟା ରଖି ପରେ କିଛି ଦିନ କିଛି ନ କରୁ, ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ସଠିକ କାମ ହିଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ତିଆରି କରେ। ଏହି କଥା ରବିର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ତାର ସମସ୍ୟା ସମୟର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ତାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉନଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରବି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ସକାଳେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲା। ସେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମିତ କଲା। ସେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିକ୍ଷେପ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହା ସହଜ ନଥିଲା। ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ପୁଣି ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ରବି ନିଜକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲା, ମୋର ସମୟ ମୋର ଜୀବନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଅଧିକ କାମ କରୁଥିଲା ନୁହେଁ, ସେ କେବଳ ସଠିକ କାମକୁ ସଠିକ ସମୟରେ କରୁଥିଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲା, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସେ ନିଜର ସମୟରେ ମାଲିକ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯିଏ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ସେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦିନରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ତିଆରି ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁଣର ଦରକାର ଅଛି। ସେ ହେଲା ନିଜର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। କାରଣ ଯଦି ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ତେବେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ସମୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଦରକାର ହେଲା ନିଜର ମନ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେହି କାମକୁ କରୁନାହୁଁ। ସମସ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟା ହେଲା ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଭାବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନକୁ ଜିତିବା ଦରକାର। ଯିଏ ନିଜର ମନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜର ମନକୁ ସଠିକ ଦିଗ ଦେଇପାରେ, ସେ ନିଜର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ ଚଲାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ନୌକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୌକା ପାଖରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଥାଉ, ଯଦି ତାର ଦିଶା ସଠିକ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିଶା ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ବିଖରି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋର ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଯେବେ ଏହି ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମୟକୁ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଲୋକ ନିଜ ଦିନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଲାନ୍ତି। କେହି କ'ଣ କହିବେ, କେହି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି, ଏହିସବୁ ଭିତରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏକ ଅଲଗା ପଥ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଥ ଦେଖି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତେବେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ସମୟ ପରିଚାଳନାର ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଲା ନା କହିବାର ଶକ୍ତି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ସାହସ ରଖିବା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ହଁ କହିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀଜକୁ ନିଜର କ୍ଷେତରେ ବୁଣେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଯତ୍ନ ନ ନେବା, ତେବେ ସେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୀଜ ବାଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ତେବେ ସେହି ବୀଜ ଦିନେ ବଡ଼ ଫଳ ଦେବ। ଆମ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ମିନିଟ୍ରେ ନୁହେଁ, ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ସେହି ପରିଣାମରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାରେ କଟିଗଲେ ସେହି ଘଣ୍ଟା ପୁଣି ଫେରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ନିଜର ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ କିମ୍ବା ପରିବାର ପାଇଁ ଦିଆଗଲେ ସେହି ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କାମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବି। ଏହି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଅଛି, ସମୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାନେ କେବଳ ଅଧିକ କାମ କରିବା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସମୟ ପରିଚାଳନା ହେଲା କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଆଉ କେବେ ଥମି ନିଜକୁ ପୁନଃ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ହେବ ତାହା ବୁଝିବା। ସମୟ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ବିଶ୍ରାମରେ କାମ କରେ, ନିଜର ମନ ଆଉ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନ ନିଏ, ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଶକ୍ତି କମିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଥକି ଯାଇଥିବା ମନ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଳସ୍ୟ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଅସନ୍ତୁଳନ, ବରଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବିଶ୍ରାମ ଆଉ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତୁଳନ।
ଗୋଟିଏ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କେବଳ ଧନୁଷ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ ବିଜୟ ପାଇବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନିଜର ଧନୁଷକୁ ଏତେ ଟାଣ ରଖିବ ଯେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସମୟ ପରିଚାଳନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଲା ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା। କେବେ କାମ କରିବା, କେବେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, କେବେ ଶିଖିବା, କେବେ ପରିବାର ସହ ସମୟ କଟାଇବା। ଏହିସବୁର ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ଏକ ସଫଳ ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ପାଦକ ନୁହେଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପୁରା ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସଠିକ୍ ସମୟର ବ୍ୟବହାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ କର୍ମକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଯେବେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ କାମ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଥାଏ, ତେବେ ବଡ଼ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ମୋର ସମୟକୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲି କି? ମୁଁ ଆଜି ସେହି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲି କି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳାଇ ପାରେ। କାରଣ ଜୀବନର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ଆସେ ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ସଠିକ୍ ଜୀବନ ତିଆରି କରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚୟନ ଥାଏ। ଆମ ସମୟକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେବୁ, ନା ଆମେ ନିଜର ସମୟକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବୁ? ଯିଏ ଏହି ଚୟନକୁ ବୁଝିଯାଏ, ସେ ନିଜର ଜୀବନର ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରେ। ସମୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରେ ଯିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ। ଆମ ପାଖରେ ଧନ ପୁଣି ଆସିପାରେ, ହରାଇ ଯାଇଥିବା ସୁଯୋଗ ପୁଣି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହରାଇ ଯାଇଥିବା ସମୟ କେବେ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ମାନେ କେବଳ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିବା ନୁହେଁ, ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା। କାରଣ ଯାହା ଆମେ ଆଜି କରୁଛୁ ତାହା ହିଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଆଳସ୍ୟକୁ ବାଛିବା, ତେବେ କାଲି ଅନୁତାପ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବାଛିବା, ତେବେ କାଲି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା। ବନ୍ଧୁ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଘଡ଼ିକୁ। ଘଡ଼ି କେବଳ ସମୟ ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଜୀବନର ଚାଲି ଯାଉଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କହୁଛି, ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଆଜି କର, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବା। ପ୍ରକୃତ ସମୟ ପରିଚାଳନା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା। ଯେବେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ସହ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ବିନା ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ପରିବାର ସହ ରୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ସମୟର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାର ପରିମାଣ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗ ସହ ବିତେଇବା ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଅଧୁରା ଧ୍ୟାନ ସହ ବିତେଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। କର୍ମ ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼, ଯଦି ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ତେବେ ସେହି କର୍ମ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ନିଜର ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନକୁ କେବଳ ସମୟ କାଟିଦେବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଢ଼ିବେ। କାରଣ ସଫଳ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଥିବା ସମୟକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ବୁଝାମଣା ହିଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଅସାଧାରଣ ଜୀବନ ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବା ସଂକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସମୟ। କାରଣ ଧନ ହରାଇଗଲେ ପୁଣି କମି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥରେ ଚାଲିଗଲା ସେ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟକୁ କେବଳ ଏକ ଘଡ଼ିର ଗତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ। ଯେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଂଶ ହରାନ୍ତି।
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଅଧିକାର କର୍ମ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର କର୍ମ ହିଁ କାଲିର ପରିଣାମ ତିଆରି କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ବନ୍ଧୁ, ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେଉଛି କି, ନା ମୁଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପଛକୁ ରଖୁଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକ ଅନେକ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କରିବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମ୍ମାନ କରିବି, କାରଣ ବଡ଼ ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦିନରେ ଅଚାନକ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ତିଆରି ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟିଏ ଦିନର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର, ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମିଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ସଫଳତାର ପଥରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସମୟକୁ ଜିତିବା ମାନେ ସମୟକୁ ରୋକିବା ନୁହେଁ। ସମୟକୁ ଜିତିବା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା। କାରଣ ଯିଏ ନିଜର ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥାଏ। ନିଜର କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତୁ, ନିଜର ସମୟକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।